Dear students, welcome to another session. This is part 7 of module 1. Today we will discuss about different operators in Python. Operators are special symbols or keywords that perform operations on variables and values. അതായത് arithmetic calculations, comparisons, then logical operations ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് ആൻഡ് കീവേഡ്സിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then different types of operators in Python. ഇതൊരു essay type question ആണ്. എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉൾപ്പെടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. Different types of operators are arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, and identity operators. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം. First type is arithmetic operators. അതായത് basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. ഇത്തരം ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണത്. +4 addition, -4 subtraction, then asterisk symbol for multiplication, and / for division. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, next is some special arithmetic operators. First is modulus operator. And operator symbol എന്ന് പറയുന്നത് percentage ആണ്. Percentage symbol, modulus operator or remainder operator, and it is used to find the remainder when one integer is divided by another. Integer division perform ചെയ്യും, then it will return the remainder. For example, 25 modulus 7. അവിടെ 25 divided by 7 നമുക്കറിയാം quotient is 3 and remainder is 4. So 25 modulus 7 remainder will be returned. Remainder ആയ 4 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 15 modulus 2. അവിടെ 15 divided by 2 നമുക്കറിയാം quotient is 7 and remainder is 1. So modulus operator is used to produce remainder in an integer division. Okay. Clear ആയെന്ന് കരുതുന്നു. Next is double asterisk operator. That is exponentiation operator. അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പറയും. പവർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ റേസ് ടു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് പവർ ഓപ്പറേറ്റർ. എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 2 double asterisk 3. That is 2 raised to 3 or 2 to the power 3. So 2 into 2 into 2. That is 8. 8 is the answer. Okay. Next is double forward slash. It is floor division operator. Floor division ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് this operator divides first number by second number and rounds the result down to the nearest integer. Nearest integer or whole number. Example നോക്കുവാണെങ്കിൽ 10 double forward slash 3. അവിടെ 10 divided by 3. നമുക്കറിയാം 10 divided by 3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ float value 3.333 and it is repeating. അതിനെ round to nearest integer, that is 3. Integer പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ answer is 3. So here 10 double slash 3 is 3. So single forward slash operator is used for float division and double forward slash is used to round the result to the nearest integer. Okay. Arithmetic operators നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ദ IDE. പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസോളിൽ തന്നെ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കാം. Type x equal to 8 and y is equal to 3.
Then type x plus y and it returns 11. That is arithmetic addition. Next, type x minus y, that is subtraction. Then x /y, which is division. ഇവിടെ x ഡിവൈഡ് ബൈ y ചെയ്യും. എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നത് ഫ്ലോട്ട് ആണ്. Then x /y, x double times / then y. That is float division. Result is round to the nearest integer. ഇവിടെ nearest integer എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. So 2 is the answer. Then modulus operator, x modulus operator y. And it will return the remainder. That is 8 divided by 3. Quotient is 2 and remainder is also 2. So the answer is 2. Then x to the power y, x asterisk y, 8 to the power 3, which is 512. Okay. Back to the presentation. Next type of operators, assignment operators. Basic assignment operator is equal to, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, x equal to 5. Assign the value 5 to the variable x. Then compound assignment operators, അത് നമുക്ക് റിയൽ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. To the IDE, type x equal to 5. That is value of x is 5. Assignment operator. Now type x equal to x plus 5. ഇതിൻ്റെ meaning x plus 5, which is 5 plus 5, that is 10, and 10 is assigned to the variable x. അതായത് x എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. x will be modified to 10. ഈ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററിലൂടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക, x പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു 5. പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പറേഷനാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, x ഈക്വൽ ടു x പ്ലസ് 5. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, x ഈസ് 10. Now type x / equal to 2. What will be the answer? ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് x ഈക്വൽ ടു x ഡിവൈഡ് ബൈ 2. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് 5. ദറ്റ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ earlier വാല്യൂ വാസ് 10. 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 2, വിച്ച് ഈസ് 5. സോ എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ 5. ദെൻ ടൈപ്പ് x asterisk equal to 10. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് x ഈക്വൽ ടു x ഇൻറ്റു 10, വിച്ച് ഈസ് 5 ഇൻറ്റു 10, 50. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം, 50, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ അരിത്മെറ്റിക് വിത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, വിച്ച് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്. അതും പ്രത്യേകം പഠിക്കുക. 2 or 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ്. സോ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇതേപോലെ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. 2 വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്, അവിടെ ബൂളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ്. മെയിൻലി 4 കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഈക്വൽ ടു കമ്പാരിസൺ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ. അത് നമുക്ക് ID യൂസ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് A ഈക്വൽ ടു 10 ആൻഡ് B ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, A ആൻഡ് B ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ, ദറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു A ഈക്വൽ ടു B. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, A ആൻഡ് B ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ A ആൻഡ് B ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ബൂളിയൻ റിസൾട്ട് ആസ് ഫോൾസ്. എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ.
Now assign A equal to B equal to 10. Meaning 10 is assigned to the variables A and B. Now check A equal to B. അവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസും ട്രൂ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ആസ് ട്രൂ. ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ? ഈക്വൽ ടു ഈസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ വാല്യൂസ് ടു ദ വേരിയബിൾ. അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ. It is used to check whether two values of variables are equal or not. Equality operator. And it returns Boolean result true or false accordingly. Okay, അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക. And next is not equal to operator. അവിടെയും assign A equal to 4 and B is equal to 3. A and B are different. Now type A not equal to B. And it will return as true. Since A and B are different, it will return as true. Equal to comparison the opposite ആണ് not equal to operation. It is the not equal to operator, exclamation mark followed by an equal operator. If A and B are equal, then not equal to operator will return false. Okay, അതുപോലെ greater than and less than operatorsഉം ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു. Logical operators perform logical operations like and, or, and not operation as Boolean expressions and return Boolean results. First one is and operator. ഇവിടെ ആൻഡ് എന്ന കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രൂ, അതായത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ട്രൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഫോൾസ്. രണ്ടും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രൂ at least one operator is true. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം ട്രൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻവേഴ്സ് ദ ബൂളിയൻ വാല്യൂ. അതായത് ഇഫ് എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്രൂ, നോട്ട് എ ഈസ് ഫോൾസ്. നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. എ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ not A is true. അതും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ IDE, ടൈപ്പ് A is equal to true and B is equal to false. അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ടൈപ്പ് A keyword and, then B, A and B. If both A and B are true, then only it will result say true. ഇവിടെ false ആണ് because A is true but B is false. Now type A or B. It will produce true because ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ or operator will produce output as true. Okay. Now type not B. So not B will invert false to true. Okay. Not A. It is false. It is inverting true to false. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ബട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി ടു സിംബൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് 0 or 1. Whatever you give to the computer machines, first it will be converted to series of ones and zeros. Okay. For example, 5 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് 101.
അത് 8 ബിറ്റ്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 00000101. ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ബട്ട് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക, every numbers or characters, first it is converted into ones and zeros. അതായത് സീരീസ് ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനറി. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ആംപർസൻഡ്. ഇറ്റ് വിൽ കമ്പയർ ടു നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനറി ബിറ്റ്സ്. ഇഫ് ബോത്ത് ബിറ്റ്സ് ആർ 1, റിസൾട്ട് ഈസ് 1. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 0. അതായത് ബിറ്റ് വൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യും. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സും 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. A = 5 ആൻഡ് B = 3. 5ൻ്റെ ബൈനറി നമ്പർ ആണ് 00101. 3യുടെ ബൈനറി നമ്പർ 00011. ഇവിടെ 5 ബിറ്റ്സിലാണ് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 1. So and output is 1. Next input bits 0 1. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സും 1 ആകുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 വരുന്നത്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് 0. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് 1 0. ഹിയർ ഓൾസോ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് 0 0. ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 0. Last MSB bits 0 0. Output bit is also 0. ഇതാണ് ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുക. And next bitwise operator is OR. This is the OR operator. Here also input bits will be compared, and if at least one bit is 1, the result is 1. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് 1 ആയാൽ മതി, ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം 1. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഓർ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 0 0. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ദെൻ 1 0. അവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ട്, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. ദെൻ 0 1. ഹിയർ ഓൾസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. ദെൻ 1 1. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. അപ്പോൾ 2 1s വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നെ 1 ആയാൽ മതി, ഔട്ട്പുട്ട് 1 വരും. ഓക്കെ. എക്സാംസിന് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട. റാൻഡം 1s ആൻഡ് 0s വെച്ച് 2 ഇൻപുട്ട്സ് എഴുതുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സോർ ഓപ്പറേറ്റർ. മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് എക്സോർ. ദിസ് ദ എക്സോർ സിമ്പൽ. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ കമ്പയർ ടു നമ്പേഴ്സ്. Bitwise comparison. If the bits are different, the result is 1. രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. അതായത് 0 1 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, 1 0 ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇൻപുട്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ബിറ്റ്സ് ആർ സെയിം, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ഇഫ് ദ ബിറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം LSB 0 0. ഇൻപുട്ട്സ് സെയിം ആണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ് 1 0. ഇൻപുട്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. നെക്സ്റ്റ് 0 1. അവിടെ ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. ലാസ്റ്റ് പെയർ 1 1. അവിടെ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും സെയിം 1 1, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. This is the XOR operation. More bitwise operators. Next one, bitwise NOT operator. This is the NOT operator symbol, tilde. This is used to invert all the bits in a number. Inverting means ones will become zeros and zeros will become ones. 1 0 ആയിട്ട് മാറും, 0 1 ആയിട്ട് മാറും. അതിനെയാണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻപുട്ട് ഈസ് 1 0 1 0. അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്
0 will become 1 and 1 will become 0. Okay, that is bitwise NOT operation. അതുപോലെ രണ്ട് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും സിമ്പിൾസും ജോബ് റോൾസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാംസിന് തെറ്റാതെ എഴുതുക. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ID യൂസ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. പ്രൊവൈഡ് A ഈക്വൽ ടു ബൈനറിയിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. 0B സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബൈനറി, ദെൻ ones and zeros, 1 0 1 0. ദെൻ B, അതും ബൈനറി തന്നെ കൊടുക്കുക. B ഈക്വൽ ടു 0B 1 1 0 0. ദെൻ A ആംബസെൻറ്റ് B, A and B. അവിടെ ഡെസിമലിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ബൈനറിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ബൈനറി ഓഫ് BIN, bin of A ampersand B. Bin function is used to convert integer numbers to corresponding binary numbers. So അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now type bin of binary of A, then OR symbol B. ORed ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Now binary of bin of A XOR B. A XOR B ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then shift operation, shift A to the left by 2 bits. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. A ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എത്ര ടൈംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 2 ടൈംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. Then another example, right shift A to 3 bits. A right shift operator, the number of times shifting 3 bits. Okay. Again, എക്സാംസിന് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മാത്രം മതി. അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിളും കൊടുത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് IDയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. 2 ഓപ്പറേറ്റർ കീവേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. കീവേഡ്സ് ഇൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ. In, that is, it returns true if a value is found in a sequence. Then not in returns true if a value is not found in the sequence. ID യൂസ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് A equal to 1, 2, 3, 4. അവിടെ 4 നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ A. മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So A is a sequence of numbers. ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ട്യൂപ്പിൾ. ഇതേപോലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ 3rd മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ A contains 4 numbers, 1, 2, 3 and 4. Now type 4 keyword in A. 4 എന്ന എലമെൻറ്റ് ഓർ മെമ്പർ എയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. യെസ്, പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ ബൂളിയൻ വാല്യൂ ട്രൂ. Now type 5 in A. 5 is not present, so it will return false. But if you type 5 keyword not in A, 5 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ A എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൽ ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. 5 not in A, and it will returns true because 5 is not in A. There is a difference between in and not in operators. Next, identity operators. Operators keywords are is and is not. Is, it returns true if both operands are same. Is not, it returns true
if both operands are not the same object. വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് A equal to 1, 2, 3. ദെൻ B equal to A. എൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, B is point the same memory location A. അപ്പോൾ എയും ബിയും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് B is equal to A. Now type A is B. It returns true. കറക്റ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് A and B are pointing to the same memory location. അങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് B equal to A കൊടുത്തത്. So A and B are pointing to the same address location. Now type A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 1, 2, 3, 4. Here A and B are two separate memory locations. Same values ആണെങ്കിലും they are stored in two different locations. Two different address locations അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾസും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ A ഈസ് B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് ഫോൾസ്. വാല്യൂ സെയിം ആണോ എന്നല്ല ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് whether these two variables are pointing to the same memory location or not. Type A is not B. It returns true because two different memory locations ആണ്. So A is not B. It returns true. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഇക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ. അത് കൊടുത്ത് നോക്കാം. A equal to B. അവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എയും ബിയും സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത്, അതായത് വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ എന്നാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. സോ A equal to B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡെഫിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ബട്ട് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്നത്തെ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. മോഡ്യൂൾ 1 ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൂടിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.